श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यौ चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परम दयालवे नमः। श्रीगुरुदेवेभ्यो नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भूतकर्मणे रूपनामविभेदेन जगत्क्रीडति यो यतः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वात्मना प्रपन्नानां गोपीनां पोषयन् मनः तं वन्दे विठ्ठलाधीशं गौरश्यामप्रियान्वितम् श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनां समस्तदोषदहनं मस्तके राजतां मम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आज આપણે આપની પાસે જો ષોડશ ગ્રંથ હોય તો તેમાં ષોડશ ગ્રંથનો બીજો ગ્રંથ બાલબોધ ના 19.5 શ્લોકોનું સાથે જ પારાયણ કરીશું. નત્વા હરિમ સદાનંદમ સર્વસિદ્ધાંતસંગ્રહમ બાલપ્રબોધનાર્થાય વદામિ સુવિનિશ્ચિતમ ધર્માર્થકામમોક્ષાખ્યા ચત્વારોર્થા મનીષિણાં જીવેશ્વર વિચારેણ દ્વિધાતે હિ નિરૂપિતઃ अलौकिकास्तु वेदोक्तः
साध्यसाधनसंयुतः लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तः तथेष्वेश्वरशिक्षया लौकिकांस्तो प्रवक्ष्यामि वेदादाध्यायतः स्थितः धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहङ्कृतौ स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता फलमेकामवैयतः अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि यमादयस्तु कर्तव्यः सिद्धे योगे कृतार्थताम् पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधाशोऽपि निरूप्यते ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातः तद्रूपेण सुसेव्यते ते सर्वार्थान् चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुरीरितम् अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ वस्तुनः स्थितिसंहार कार्यौ शास्त्र प्रवर्तकौ ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ निर्दोषपूर्णगुणता ततच्छास्त्रे तयोः कृता भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि
भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः लोकेऽपि यत् प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः प्रत्येकं साधनं चैतत् द्वितीयार्थे महाश्रमः जीवाः स्वभावतो दुष्टा दोषाभावाय सर्वदा श्रवणादिततः प्रेम्णा सर्वं कार्यहि सिद्ध्यति मोक्षस्तो विष्णुसुलभो भोगश्च शिवतस्तथा समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेत् ध्रुवम् अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः तदाश्रय तदीयत्वं बुद्ध्यै किञ्चित् समाचरेत् स्वधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वैगुण्यमन्यथा इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने क्षमः पुनः इति श्रीवल्लभाचार्य विरचितो बालप्रबोधः सम्पूर्णम् नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम पञ्चधा हृदये मम। बोलिए श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री विठ्ठलेश्वराय की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। बोलिए श्री गिरिराज धरण की जय। શ્રીમદ ભાગવત પુષ્ટિ સત્સંગ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી જોડાયેલા આપ સૌ
વૈષ્ણવ ભાઈ બહેનોને સાનુને જય શ્રી કૃષ્ણ. આપના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમ કૃપાળુ પરમાત્માને વંદન કરી આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજીના યુગલ ચરણ કમલોમાં કોટી કોટી દંડવત કરી આજના સત્સંગનો પ્રારંભ કરીએ. પ્રિયજનો, આજે જેઠ શુદ્ધ એકાદશી, નિર્જલા એકાદશી. આ એકાદશી નું પૌરાણિક વ્યાખ્યાન મહર્ષિ વેદવ્યાસ એક દિવસ મહારાજ યુધિષ્ઠિર પાસે આવે છે. મહર્ષિ વ્યાસનું પૂજન અને અર્ચન પાંડવો કરે છે. ત્યારે યુધિષ્ઠિરના લઘુબંધુ ભીમસેન મહર્ષિ વેદવ્યાસજીને પૂછે છે, પ્રભુ, મારા બધા ભાઈઓ દ્રૌપદી સહિત એકાદશીનો નિત્ય ઉપવાસ કરે છે, પરંતુ મારાથી ભૂખ સહન થતી નથી, મારાથી ભૂખ્યા રહેવાતું નથી. કારણ કે ભીમનું એક નામ વૃકોદર હતો. ભીમના પેટમાં વૃક નામનો અગ્નિ હતો, એટલા માટે એનું નામ વૃકોદર હતું. અને તેને બધા કરતા વિશેષ ખાદ્ય સામગ્રી પણ અનેક ગણી જોઈતી હતી. મહર્ષિ વેદવ્યાસ જેને ભીમસેન પૂછે છે કે શાસ્ત્રોમાં એકાદશી વ્રત કરવાની આજ્ઞા છે, પરંતુ મારાથી એકાદશી વ્રત થતું નથી. ત્યારે મહર્ષિ વેદવ્યાસજી એ ભીમસેનને કહે છે કે 11નું વ્રત પ્રત્યેક વૈષ્ણવે નિયમિત રીતે કરવું જોઈએ અને તે અતિ ઉત્તમ છે. સ્વર્ગલોકની ઈચ્છા હોય, નરકની યાતના ન સહન કરવી હોય તો 11ના ઉપવાસ જરૂર કરવા જોઈએ. ભીમસેને કહ્યું કે અન્ન લીધા વગર તો હું ન રહી શકું, અને એટલા માટે મને એવું વ્રત બતાવો કે જે અન્ન લઈને થાય, ભૂખ્યા ન રહેવું પડે. વ્યાસજી મહારાજે કહ્યું કે ભીમસેન, વ્રતમાં ઉપવાસ તો પહેલી શરત છે, અને ઉપવાસ વગર કોઈ પણ વ્રત નો વિધિ મુશ્કેલ છે. કારણ કે વ્રતનો અર્થ જ સંયમ થયો. ઇન્દ્રિયો પરના સંયમને વ્રત કહેવાય. અને ઇન્દ્રિયો પર સંયમ ત્યારે જ આવે કે જ્યારે આપણે સ્વાદેન્દ્રિયને અંકુશમાં લઈએ. અને ઇન્દ્રિયો પર, બધી જ ઇન્દ્રિયો જ્યારે વિષયોથી દૂર રહે તો તેને ઉપવાસ કહેવાય. અને આ સંયમની પહેલી નિશાની છે. છતાં પણ આ ઉપદેશ ભીમસેનને વ્યક્તિગત મહર્ષિ વેદવ્યાસજી આપેલો છે, એ અપવાદરૂપ આપેલો ઉપદેશ છે. વેદવ્યાસજી કહે છે, છતાં પણ તારી પરિસ્થિતિ હું જાણું છું, માટે જેઠ માસમાં સૂર્ય વૃષભ રાશિમાં હોય છે, અને સુદ પક્ષમાં જે એકાદશી આવે છે, એ એકાદશી જો નિર્જલા રહીને કરવામાં આવે, એટલે સૂર્યોદયથી સૂર્યોદય પર્યંત, આગલા દિવસનું સૂર્યોદય, એ દિવસનું સૂર્યોદય અને બીજા દિવસના સૂર્યોદય પર્યંત આ વ્રત જો નિર્જલા રહીને કરવામાં આવે તો તે પૂર્ણ થાય છે. આ વ્રતના સંદર્ભમાં દાન વગેરે કરવાથી, હરિપૂજન અર્ચન કરવાથી તમામ એકાદશીનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ તેમાં વિશેષ રૂપે જલથી ભરેલા ઘડાનું દાન આપવાનું મહાત્મ્ય છે. અને તેથી તે માટે કહ્યો, દેવદેવ ઋષિકેશ સંસારાર્ણવતારક ઉદ કુંભ પ્રદાનેન નયમામ પરમામ ગતિમ. આ
પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે કે સંસાર સાગરમાંથી તારનારા હે દેવાધિદેવ જનાર્દન, આ જલના ઘડાનું દાન કરવાથી આપ મને પરમ ગતિની પ્રાપ્તિ કરાવો. પદ્મ પુરાણના ઉત્તરખંડમાં આ શ્લોક આપવામાં આવ્યો છે. ભીમસેનને આ વાત ગળે ઉતરી. તેને નક્કી કર્યું કે આ એકાદશી હું અવશ્ય કરીશ. ત્યારથી આ 11 નિર્જલા એકાદશી અને ભીમ એકાદશી અથવા પાંડવ એકાદશી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પુષ્ટિમાર્ગીય ભાવ અનુસાર ભીમે જલ લીધા વગર આ એકાદશી કરી હતી, પરંતુ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના કહેવાથી યમુનાજીનું પયપાન કર્યું હતું. એટલે આ 11 શ્રી યમુનાજીનું પયપાન કરીને પણ કરી શકાય. આ થઈ પૌરાણિક વાર્તાનો થોડોક સંદર્ભ. હવે આધુનિક સંદર્ભમાં આપણે આ વ્રતનો વિચાર કરીએ તો માણસની પ્રાથમિક 3 જરૂરિયાત છે: અન્ન, જલ અને વાયુ. અન્ન વગર વધારે સમય રહી શકાય, જલ વગર થોડો સમય રહી શકાય, પરંતુ વાયુ વગર આપણે બહુ સમય એટલે થોડોક સમય પણ રહી શકીએ નહીં. જેના વગર રહી શકાય તેવા અન્નના ત્યાગને તમામ એકાદશીના વ્રતમાં મુખ્ય ગણ્યો છે. જેના વગર થોડો સમય રહી શકાય તેવા જલના ત્યાગને માત્ર આ જેઠ શુદ્ધ એકાદશીના દિવસે જ આ વિધિ કહ્યો છે. પરંતુ વાયુ વગર એક ક્ષણ પણ ન રહી શકાય, એટલા માટે વાયુ વગરની એકાદશીનો ઉપદેશ ક્યારે પણ કર્યો નથી. શ્રીમદ ભાગવતના એકાદશ સ્કંધમાં ભગવાન પૂછે છે, મદર્થેર્થ પરિત્યાગ ભોગસ્ય ચ સુખસ્ય ચ. આપણને પૂછે છે કે મારા માટે તે ભોગ અને સુખ કેટલું છોડ્યું. પ્રભુ પ્રીત્યર્થ આપણા ભોગ અને સુખનો ત્યાગ કરવાના જે મહિમા છે એ વ્રતમાં મુખ્ય છે. અને પ્રિયજનો, આપણે જે વસ્તુ છોડીએ તેનું મહત્વ સમજાય. શા માટે 11માં ત્યાગનું મહત્વ છે? તમે જે વસ્તુ છોડો એનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે એ ખબર પડે. અન્ન છોડીએ તો અન્નનું મહત્વ સમજાય, પાણી છોડીએ તો પાણીનું મહત્વ સમજાય, ઘર છોડીએ તો ઘરનું મહત્વ સમજાય. માટે વસ્તુના, વ્યક્તિના મહત્વને સમજવા માટે થોડો સમય તેનાથી અલગ રહેવું જોઈએ. નિર્જલા એકાદશીનો અર્થ જ એ થયો કે જીવનમાં જલનું કેટલું મહત્વ છે તે સમજવા માટે જલનો થોડોક સમય ત્યાગ કરો. એટલા માટે આપણે ત્યાં ત્યાગ સાથે દાનનું મહત્વ છે. આધુનિક સંદર્ભમાં જલનું મહત્વ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. પ્રિયજનો, ઉપનિષદમાં કહ્યું તત જલાન. પાણી એ પંચ મહાભૂત તત્વનું એક તત્વ છે. નારાયણ, આદિનારાયણનો નિવાસ જલમાં છે. આપો નારા ઇતિ પ્રોક્તા. નારા એટલે જલ, અને જલમાં જેનું નિવાસ સ્થાન છે તેને નારાયણ કહેવાય. આ જલ એ જીવનની આવશ્યક વસ્તુ છે. જલ એ જીવન છે અને તેનું મહત્વ સમજીએ તો તેનો બગાડ કરતા આપણે અટકી શકીશું. પાણીનો બગાડ આપણાથી ન થાય તેનો નિર્દેશ આ એકાદશીના વ્રતમાં કરવામાં આવ્યો છે. પ્રિયજનો, વૈશ્વિક સ્તરે પીવાના પાણીની સમસ્યા પ્રતિવર્ષ વધતી જ જાય છે. હવે માત્ર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં જ નહીં, શહેરી વિસ્તારોમાં પણ પીવાના પાણીની સમસ્યા
એ ઝડપથી ગંભીર રૂપ લઈ રહી છે. અમેરિકા અને ચીન મળીને જમીની જળની જેટલી વપરાશ કરે છે તેટલી વપરાશ એકલો આપણો દેશ કરે છે. અને સંશોધન પ્રમાણે માત્ર 2.5% પાણી પર દુનિયાના 7 અબજ લોકો નિર્ભર છે. એટલે જલ એ જીવન છે. જલ ઈશ્વરનું સ્વરૂપ છે. જલ એ આપણા જીવનની અનિવાર્ય વાત છે. એ વેડફી દીધેલા પાણીથી આપણે જે પાણી વેડફી દઈએ છીએ, જેનો વેસ્ટેજ કરીએ છીએ, તેનાથી બીજાની જિંદગી પણ બચાવી શકાય છે. બીજી એક તાર્કિક વાત પણ સમજી લઈએ કે સંસારમાં જન્મેલા આપણને બધાને ભગવાને અન્ન, જલ અને વાયુનો સમાન જથ્થો આપ્યો છે. તેમાંથી આપણે જેટલું બચાવીશું તેટલું આપણને જ ઉપયોગી થશે, અને જેટલું વેડફીશું તેટલું આપણે આપણા જ જથ્થામાંથી, આપણી જમા શિલકમાંથી એ ઓછું થવાનું છે. જે વેડફશે તેના જથ્થામાંથી તેટલું ઓછું થશે. આ સૃષ્ટિનો નિયમ છે. સૃષ્ટિની પ્રત્યેક સમૃદ્ધિ પર તમામ જીવનો સમાન અધિકાર છે. અને કોઈ વ્યક્તિ પોતાને મળેલા અધિકારનો કે પોતાને મળેલા જથ્થાનો દુરુપયોગ કરે છે તો સમજી લેવાનું કે એ પોતાના જ જથ્થાનો દુરુપયોગ કરે છે. બીજા જન્મે તેને એનાથી વંચિત રહેવું પડશે. એટલા એક તાર્કિક વાત ખૂબ મહત્વની છે કે જલ, અન્ન અને વાયુ એને આપણે પ્રમાણસર આ સૃષ્ટિની જે સંપત્તિ છે એનો પ્રમાણસર ઉપયોગ કરવાનો આ 11નો એક તાર્કિક સંદેશ છે. 11માં જે છોડીએ છીએ તેનું દાન કરો. અર્થાત જલ છોડીએ છીએ તો જલનું દાન કરો. આપણી સંસ્કૃતિ ભૂખ્યાને અન્ન, તરસ્યાને જલ, અને જેની પાસે રહેવાનું રહેઠાણ નથી, જેની પાસે જે વસ્તુની ઉણપ છે તે તેના સુધી પહોંચાડો. પ્રિયજનો, આજનો વિષય થોડો બાલબોધનો છે, એટલા માટે આ વિષયને આપણે વિગતે લેતા નથી. આપણે ગુસાઈજીનું ઉદાહરણ ખબર છે. એક કુબડી મુસ્લિમ સ્ત્રી પાણી વગર તરફડતી હતી. ગુસાઈજી પ્રભુચરણ પોતાના ઠાકોરજી અને જારીજીમાં જલ પધરાવી અને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને પોતાના સેવકો સાથે, રસાલા સાથે નીકળતા હતા. અને તે વખતે પાણીની બુંદ વગર ટળવળતી આ મુસ્લિમ સ્ત્રી નું દુઃખ ગુસાઈજી પ્રભુચરણથી જોવાયું નહીં. સેવકને આજ્ઞા કરી કે મારી જારી લાવો. અને જારીજીમાં જે જલ હતું એ પેલી કુબડી સ્ત્રીની પાસે, જલ વગર પીડાતી સ્ત્રીની પાસે બેસી અને ગુસાઈજીએ સ્વયં જારીજીનું જલ તે બાઈને પીવડાવ્યું. સેવક કહ્યું, કૃપાનાથ, આ જારી છોવાઈ જશે. ત્યારે ગુસાઈજી પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી, સેવક, જો જારીજી છોવાઈ જશે તો બીજી જારીજી સિદ્ધ કરી શકાશે, પણ એક વ્યક્તિનો જીવ જલ વગર જતો રહેશે તો તે વ્યક્તિને ના આપણે જીવને પાછો કેવી રીતે લાવી શકીશું? એ બાઈને જીવતદાન આપ્યું, જલ પીવડાવ્યો. પછી એ બાઈ તો ગુસાઈજીના સેવિકા થઈ. જલનું દાન, જેને જરૂરિયાત છે તેને જલનું દાન એ આ 11 ઉત્સવનો એક બીજું પણ મહત્વ છે. પુષ્ટિમાર્ગી ઉત્સવ ભાવના પ્રમાણે ગઈકાલે પરમ દિવસે ગંગા દશહરા,
2/11 હોવાથી પરમ દિવસે ગંગા દશહરાનો ઉત્સવ પૂર્ણ થયો. આ 11 ગંગાજીનું પણ મહત્વ છે. ઠાકોરજીને નૌકા વિહાર થાય છે, ઠાકોરજીને જલયાત્રા કરાવવામાં આવે છે, ઠાકોરજીને નાવના મનોરથ કરીને ઠાકોરજીને નાવમાં ફેરવવામાં આવે છે. ગંગાજીનું મહત્વ પણ છે, કારણ કે ગંગા દશહરા પછીની 11 છે અને ગંગાજી ભુક્તિ અને મુક્તિ આપનારા છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આપણે યમુના અષ્ટકના રસપાન વખતે શ્રી ગંગાજીના મહાત્મ્ય અને યમુનાજીના સંયોગથી કેટલું બધું છે તે જોયું હતું. ગંગા દશહરાના ઉત્સવ વિશે પણ થોડોક વિચારવું જોઈએ, કારણ કે આ પૃથ્વી ઉપર ગંગા અને હિમાલય આ બે અત્યંત મોટી સમૃદ્ધિ છે ભારતની. ભારતની પ્રાકૃતિક જે સમૃદ્ધિ છે એમાંથી ગંગાજીને અને હિમાલયને બાદ કરી દઈએ તો આપણી પ્રાકૃતિક સમૃદ્ધિ કેટલી રહે તેનો વિચાર કરવા જેવો છે. ગંગાજી એ પ્રભુનો પ્રેમ પ્રવાહ છે. ગંગા દશહરાનો ઉત્સવ ગયા પછી આ નિર્જલા એકાદશી આવે છે તે પણ ખૂબ સૂચક છે. ગંગાજી પ્રગટ ક્યાંથી થયા? શ્રીમદ ભાગવતના 8મ સ્કંધમાં બલિરાજાની કથા આવે છે. પોતાના ભક્ત શિરોમણી પ્રહલાદજીના પૌત્ર બલિરાજા ઉપર ભગવાનને કૃપા કરવી છે અને ભગવાનની કૃપા કરવાની પદ્ધતિ થોડી જુદી છે. આગળ ભાગવતમાં બ્રહ્માજીને ભગવાન કહેવાના છે, બ્રહ્મન યમનુ ગૃહ્ણામિ તદ વિશ્વો વિધનોમ્યહમ યન્મદઃ પુરુષસ્તબ્ધો લોકમ મામ યાવમન્યતે. હે બ્રહ્માજી, હું જેના પર કૃપા કરું છું તેની ધન સંપત્તિ છીનવી લઉં છું, કારણ કે જ્યારે મનુષ્ય ધનથી મદોન્મત્ત થઈ જાય છે ત્યારે તે મારો અને સૌનો તિરસ્કાર કરવા લાગે છે. અને પ્રભુ બલિરાજાના યજ્ઞમાં પધારે છે. વામન રૂપે બલિરાજાને ત્યાં પ્રભુ પધાર્યા. બલિરાજાએ પ્રભુનું મધુપર્કથી પાદ્ય પૂજન કર્યું છે, ઠાકોરજીના ચરણનું પ્રક્ષાલન કર્યું છે. બલિરાજાનો અતિ આગ્રહ હોવાથી ભગવાને તેની પાસે દાન રૂપે 3 ડગલા પૃથ્વી માગી છે. માગતી વખતે ભગવાન વામન સ્વરૂપમાં હતા અને લેતી વખતે ભગવાન વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ભગવાન એક ચરણથી આખી પૃથ્વી માપી લીધી, જેના ઉપર બલિનું સામ્રાજ્ય હતું. તે સ્વર્ગ બીજા ચરણથી તમામ સ્વર્ગ સહિત તમામ લોકોને માપી લીધા. ભગવાનનું ચરણ કમલ સત્યલોકમાં ગયું અને તેમના નખચંદ્રની છટાથી બ્રહ્મલોક પ્રકાશિત થયો. બ્રહ્માજીને ખૂબ આનંદ થયો કે મારા પ્રભુનું ચરણ મારા લોકમાં પધાર્યું છે. બ્રહ્માજી અત્યંત પ્રસન્ન થયા. ઠાકોરજીના ચરણનું અર્ઘ્ય પાદ્યથી પૂજન કરી અને તેનું પ્રક્ષાલન કર્યું. પૂજા કર્યા બાદ તેમણે અત્યંત પ્રેમ અને ભક્તિપૂર્વક ભગવાનની સ્તુતિ કરી અને બ્રહ્માજીના કમંડલનું તેજ જલ જે ભગવાનના ચરણનું પ્રક્ષાલન કરી અને પવિત્ર થયું હતું તે જલ ગંગાજી રૂપે પરિણમ્યું અને તે જલ આકાશ માર્ગે પૃથ્વી પર પડીને 3 લોકને પવિત્ર કરે છે. સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને આનું વર્ણન કરતા કહે છે, આ ગંગા અવતરણનો શ્લોક છે અને શ્રીમદ ભાગવતનો આ શ્લોક 8મ સ્કંધનો શ્લોક
સુખદેવજી પરીક્ષિત રાજાને કહે છે ગંગા મૈયાનો પ્રાગટ્ય અવતરણ કેવી રીતે થયું? ધાતો કમંડલુજલમ તદુરુક્રમસ્ય પાદાવને જન પવિત્રયતા નરેન્દ્ર સ્વરધુન્ય ભુન્ન વશિષા પતતિ નિર્માષ્ટ્રે લોકત્રયમ ભગવતો વિશદેવ કીર્તિ. આ પવિત્ર જલ જે ઠાકોરજીના ચરણનું પ્રક્ષાલન બ્રહ્માજીએ કર્યું તે જલ એ ગંગાજી થયો. શ્રીમદ ભાગવતમાં એ પણ કથા છે કે આ ગંગાજીનું જલ આ પૃથ્વીલોક પર લાવ્યો કોણ? તો ભાગવતજીના તૃતીય સ્કંદમાં સગર રાજાનું આખ્યાન આવે છે. સગર રાજાના અશ્વમેધ યજ્ઞનો ઘોડો ઇન્દ્ર ચોરી જાય છે અને તે ઘોડો કપિલ મુનિના આશ્રમમાં લાવીને છુપાવી દે છે. સગર પુત્રો તે ઘોડો શોધતા શોધતા કપિલ મુનિના આશ્રમ સુધી આવ્યા. કપિલ મુનિ ધ્યાનસ્થ છે. સાંખ્યના કરતા કપિલ મુનિ ધ્યાનમાં બેઠેલા છે. સગર પુત્રોએ આ અશ્વમેધ યજ્ઞનો ઘોડો આશ્રમમાં જોયો અને કપિલ મુનિ ઉપર ચોરીનો આક્ષેપ મૂક્યો. તેમની સાથે અનુચિત વર્તાવ કર્યો. કોલાહલ થવાથી ધ્યાનસ્થ બેઠેલા કપિલ મુનિની આંખો ખુલી અને તે આંખોમાંથી યોગાગ્નિ પ્રગટ થયો અને કપિલ મુનિની આંખોમાંથી પ્રગટ થયેલા યોગાગ્નિથી બધા જ સગર પુત્રો બળીને ભસ્મ થયા. વ્યથિત થયેલા સગર રાજાએ જાણ્યું કે મુનિના યોગાગ્નિથી મારા બધા જ પુત્રો બળીને ભસ્મ થયા છે. એક બાજુ યજ્ઞ અધૂરો છે. હવે આ યજ્ઞ જ્યાં સુધી એ અશ્વ ન આવે ત્યાં સુધી પૂરો ન થાય. એટલા માટે સગર રાજાએ તેના પૌત્ર અંશુમાનને આજ્ઞા કરી કે કપિલ મુનિના આશ્રમમાં જઈને વિનંતી કરીને ઘોડો લઈ આવે. કારણ કે ઘોડો નહીં આવે ત્યાં સુધી યજ્ઞ અધૂરો રહે અને યજ્ઞ પહેલા જે નાંદી શ્રાદ્ધનો વિધિ કરવાનો હોય છે, કોઈ પણ સત્કર્મ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે શાસ્ત્રોમાં એક વિધિ બતાવ્યો છે. 2-3 દિવસથી વધારે સત્કર્મ ચાલુ હોય તો વૈદિક અને આપણી શાસ્ત્રની પરંપરા છે કે યજમાન નાંદી શ્રાદ્ધ કરે અને નાંદી શ્રાદ્ધ કર્યા પછી જે અનુષ્ઠાન એને કરવાનું છે 3 દિવસ 5 દિવસ 7 દિવસ યજ્ઞનું કે કથાનું કે કોઈ પણ સત્કર્મ, તો તે સૂતકાદિ દોષ બેઠેલા યજમાનને નડતો નથી. એટલા માટે સગર રાજાએ પોતાના પૌત્ર, કારણ કે પુત્રો તો બળીને ભસ્મ થઈ ગયા હતા, પોતાના પૌત્ર અંશુમાનને કહ્યું કે કપિલ મુનિના આશ્રમમાં જઈ વિનંતી કરી, સ્તુતિ કરી અને અશ્વ ઘોડો લઈ આવે. કપિલ મુનિના આશ્રમમાં અંશુમાન આવ્યા, કપિલ મુનિની સ્તુતિ કરી. કપિલ મુનિ પ્રસન્ન થયા અને કહ્યું કે તારા પૂર્વજો અહીંયા જ બળીને ભસ્મ થયા છે. અંશુમાને ઘોડો લઈ જવા માટે વિનંતી કરી. ઘોડો લઈ પાછો આવ્યો. સગરના યજ્ઞની પૂર્ણાહુતિ થઈ અને પછી અંશુમાન આવી અને કપિલ મુનિને વિનંતી કરે છે કે મારા પૂર્વજોના ઉદ્ધાર માટેનો રસ્તો બતાવો. ત્યારે કપિલ મુનિએ કહ્યું કે તારા પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર ત્યારે થાય કે સ્વર્ગમાંથી ગંગા જો પૃથ્વી ઉપર અવતરણ કરે અને એ ગંગાજી આશ્રમમાંથી વહે અને તારા પિતૃઓની રાખ ને માંથી પસાર થાય તો તારા પિતૃઓનો ઉદ્ધાર થશે. અંશુમાને તપ કર્યું ગંગાજી અવતરણ માટે, પરંતુ તેના જીવનમાં સફળ ન થયું. એટલું તપ સફળ ન થયું, મૃત્યુ પામ્યું. ત્યાર પછી તેનો પુત્ર દિલીપે તેના તપને આગળ વધાર્યો. તેને પણ યશ ન મળ્યો, તે પણ મૃત્યુ પામ્યો.
ત્યાર પછી તેનો પુત્ર ભગીરથ ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરીને ગંગાજીને પ્રસન્ન કર્યા. ગંગાજી પ્રસન્ન થયા અને ભગીરથે તપનો હેતુ સમજાવી તેમને મર્ત્યલોકમાં પધારવા માટે પ્રાર્થના કરી. ત્યારે ગંગાજીએ કહ્યું કે હું સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર આવું ખરી, પરંતુ જે વખતે હું સ્વર્ગમાંથી પૃથ્વી ઉપર આવીશ ત્યારે મારો પ્રચંડ વેગ કોણ ધારણ કરશે? અને બીજી વાત, હું મર્ત્યલોકમાં આવું ત્યારે સેંકડો લોકો તેમના પાપ મારા જલ રાશિમાં ધોશે, તો તે પાપોને હું ક્યાં જઈને ધોઈશ? તેનો ઉત્તર આપતા ભગીરથે કહ્યું, જે લોકોનો ઉદ્ધાર કરનારા બ્રહ્મનિષ્ઠ ઋષિમુનિઓ છે, સંતો છે, મહાપુરુષો છે, એ તમારામાં સ્નાન કરવા આવશે ત્યારે તેમના અંગ સ્પર્શથી જ તમારા જે પાપો દૂષિત લોકોએ તમારામાં સ્નાન કર્યું છે તે પાપોનું પ્રક્ષાલન થશે. કારણ કે સંતોના હૃદયમાં અઘાસુરને મારનાર પ્રભુ નિવાસ કરે છે, એટલા માટે પાપ તો ધોવાઈ જશે. ગંગાજીના કહેવાથી ભગીરથે હિમાલયમાં જઈ ભગવાન શિવજીને પ્રસન્ન કર્યો. શિવજીને પ્રસન્ન કરવા માટે તપ કર્યો. શિવજી પ્રસન્ન થયા, ભગીરથની વાત સ્વીકારી અને શિવજીએ પોતાના મસ્તક ઉપર ગંગાજીને ધારણ કર્યા. કારણ કે પોતાના પ્રાણ પ્રિય પ્રભુના ચરણનું ઉદક છે એ શિવજીએ પોતાના મસ્તક પર ધારણ કર્યું. તનઃ પપાત ગગનાદ ગંગા હિમવત સુતા, મહાભારતમાં કહ્યું છે. આકાશમાં તે હિમાલયની પુત્રી ગંગા શિવજીના મસ્તક પર પડી. શિવજીએ ઝીલી લીધી અને ધરતી પર તેમનું પદાર્પણ કરી અને ગંગાજી ખળખળ વહેવા લાગ્યા. તે દિવસ હતો ગંગા દશહરાનો દિવસ. દશમ્યા શુક્લ પક્ષે તો જ્યેષ્ઠે માસે બુધહની અવતીર્ણાય તસ્વર્ગાત હસ્ત નક્ષત્રે સરિધ્વતા હરતે દશ પાપાની તસ્માત દશહરા સ્મૃતા. જેઠ માસના શુક્લ પક્ષની દસમના બુધવારે હસ્ત નક્ષત્રમાં ગંગાજી સ્વર્ગલોકમાંથી પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા. તેથી ગંગા દશહરાના દિવસે તેમના સ્નાન, તેમનું જે દર્શનનું મહત્વ છે અને આ ઉત્સવ ગંગા દશહરા તરીકે શા માટે ઉજવાય છે? આ કથા રામાયણ, ભાગવત, મહાભારત, દેવી ભાગવત, સ્કંદ પુરાણ ઇત્યાદિ ગ્રંથોમાં છે. અને પછી એ ગંગાજી એ ભગીરથ રથમાં બિરાજમાન થયા. ગંગાજી વહેતા વહેતા ભગીરથની પાછળ ગયા અને કપિલ મુનિના આશ્રમમાં ગંગા સાગર સંગમ પર પહોંચ્યા અને સગર પુત્રોની ભસ્મને જલમાં ડુબાડી તેમનો ઉદ્ધાર કર્યો. માટે ગંગાજી ભાગીરથી કહેવાયા. આ ગંગાજીના સ્પર્શથી સગર પુત્રોનો પણ ઉદ્ધાર થઈ શકતો હોય તો ગંગાજીનું સ્નાન, પાન અને ધ્યાન એ મનુષ્યના સમસ્ત પાપોને દૂર કરનારી પતિત પાવની ગંગા એ મોક્ષદાયિની છે. પરંતુ આપણે યમુનાષ્ટકમાં જોઈ ગયા કે યમુનાજીનો સંગ થયો ભક્તિ મહારાણીનો અને તેના કારણે એ ગંગાજી એ ભક્તિદાયિની પણ થયા. એટલા માટે શ્લોકમાં સ્તુતિમાં ગાયું, ભગવતી તવ તીરે નીરમાત્રાશનોહમ વિગત વિષય તૃષ્ણા કૃષ્ણ મારાધયામિ સકલ કલુષ ભંગે સ્વર્ગ સોપાન સંગે તરલ તર તરંગે દેવી ગંગે પ્રસિદ્ધ. આ ગંગાજીની સ્તુતિ થઈ. આ દશહરા, આ ગંગાજીનું સ્મરણ, ગંગાજીનું સ્નાન આપણા 3 પ્રકારના પાપોને હણે છે: કાયિક પાપ, વાચિક પાપ અને માનસિક પાપ. કાયિક પાપ એટલે કાયાથી, શરીરથી થતા પાપ કયા કયા છે? દીધા વગર પોતાની મેળે લઈ લેવું એટલે ચોરી કરવી, વિધિ વગરની હિંસા કરવી અને પરસ્ત્રી ગમન કરવો, આ કાયાથી થતા પાપ. વાણીથી થતા પાપ છે કડવું બોલવું, અસત્ય બોલવું, ચાડી ખાવી અને સંબંધ વગરનો બકવાદ કરવો. શ્રી મહાપ્રભુજી તેને મિથ્યા પ્રલાપ કહે છે, વૃથા પ્રલાપ. આ 4 પાપ વાણીથી થતા છે.
અને મનથી થતા 3 પાપ છે. મનથી બીજાના દ્રવ્યની આશા રાખવી, બીજાના અનિષ્ટનો વિચાર કરવો અને ખોટો આગ્રહ રાખવો, અસત્ય. આ 10 પાપ ગંગાજીનું સ્નાન કરવાથી તે દૂર થાય છે. માટે ગંગા દશહરા ઉત્સવ પણ કહેવાય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં આ ઉત્સવ શ્રી યમુનાજીના ઉત્સવ તરીકે ઉજવાય છે. એની ભાવના એવી છે કે શ્રી ગંગાજીને રાજા ભગીરથે ભૂતલ પર પધરાવ્યા, હરિદ્વારમાં માયાપુરીમાં પધાર્યા. ત્યાં જન્નુ ઋષિ તપ કરતા હતા. તેમને ગંગાજીના પ્રબલ પ્રવાહના શબ્દથી ધ્યાન ભંગ થતા ક્રોધ થયો. ઋષિ હતા, સામર્થ્યવાન હતા, ગંગાજીને અંજલિ ભરીને પી ગયા. ભગીરથે ઋષિને વિનંતી કરી. હવે ગંગાજીને બહાર પ્રગટ કરવાના હતા. મુખમાંથી થાય નહીં, કારણ કે અશુદ્ધ થઈ જાય. ક્રોધ આવવાનો રસ્તો કયો હતો? તો શબ્દનું શ્રવણ કર્યું. એટલે કાન દ્વારા શબ્દ પ્રવેશ્યો, ક્રોધ આવ્યો. તેથી શ્રવણ માર્ગે પોતાનો પ્રવાહ પ્રગટ કરવા કહ્યો. અને વૈશાખ સુદ 7 જન્નુ ઋષિના દક્ષિણ કર્ણમાંથી હરિદ્વારમાં ગંગાજી પુનઃ પ્રગટ થયા. એટલા માટે ગંગાજીનું એક નામ જાહ્નવી થયું. જન્નુ ઋષિના કર્ણમાંથી પ્રગટ થયા. અને પછી જેઠ સુદ 10 રોજ પ્રયાગમાં શ્રી યમુનાજીનો સમાગમ શ્રી ગંગાજીને થયો. પહેલા ગંગાજી ભગવત ચરણારવિંદમાંથી પ્રગટ થયા હતા, પણ હવે તો મુરરિપૌ પ્રિયમ ભાવુકા. શ્રી ગંગાજીને ભગવદીય શ્રી યમુનાજીના સમાગમથી ગંગાજીનો ઉત્કર્ષ થયો. તેનું સેવન કરે તેને સિદ્ધિનું દાન આપનારા થયા. અને ભાવપૂર્વક ગંગાજીમાં સ્નાન કરે તેને પ્રભુ ભક્તિ આપનારા પણ થયા. હમણાં સુધી ગંગાજી મુક્તિદાયિની હતા અને યમુનાજીના સંયોગથી ગંગાજી ભક્તિ દાત્રી બન્યા. આપણે ત્યાં જેઠ સુદ પૂનમ સ્નાન યાત્રા, જ્યેષ્ઠાભિષેકનો ક્રમ આવે છે. શુક્રવારે સ્નાન યાત્રા, 21મી શુક્રવારે સ્નાન યાત્રાનો પ્રસંગ છે. સ્નાન યાત્રા એ આપણે ત્યાં પુષ્ટિમાર્ગમાં જલયાત્રા, ગંગા દશહરા, સ્નાન યાત્રા પૂનમ જ્યેષ્ઠા નક્ષત્ર અને રથયાત્રા અષાઢ સુદ બીજ ત્રીજ, જ્યારે પુષ્ય નક્ષત્ર હોય ત્યારે આ 3 યાત્રાનું આપણે ત્યાં મહત્વ છે. આ 11સના આ જ મહત્વને સમજી અને આપણે પ્રિયજનો એકાદશીના માધ્યમથી આપણે પુષ્ટિ માર્ગના પાયાના ગ્રંથોને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. શ્રી મહાપ્રભુજીના સ્વરૂપને સમજવા માટે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર વલ્લભાષ્ટકમ સપ્તશ્લોકી, જે સ્ફુરત કૃષ્ણ પ્રેમામૃત, એનું રસપાન પણ જરૂરી છે. આપણે યમુનાષ્ટકના રસપાન દ્વારા શ્રી યમુનાજીના તત્વને સમજ્યા. પુષ્ટિ માર્ગમાં 2 વાતો સમજવી જરૂરી છે. પહેલી વાત, મહાપ્રભુજીને જાણવા, મહાપ્રભુજીને તત્વથી ઓળખવા. જે વ્યક્તિ મહાપ્રભુજીને તત્વથી ઓળખી લે છે એ વ્યક્તિ કોઈના કહેવાથી, ગમે તેટલા પ્રત્યાઘાતોથી, ગમે તેટલા આઘાતોથી મહાપ્રભુજીની શ્રદ્ધા તેની ક્યારે પણ ઓછી થતી નથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજીને જાણવા માટે શ્રી ગુસાઈજી રચિત શ્રી સર્વોત્તમ અને વલ્લભાષ્ટક અને સપ્તશ્લોકી જાણવા જરૂરી છે. બીજી વસ્તુ પ્રિયજનો એ મહત્વની છે, મહાપ્રભુજીને જાણવા અને મહાપ્રભુજીનું જાણવું. શ્રી વલ્લભને માનવા અને વલ્લભનું માનવું. વલ્લભને માનવા માટે સર્વોત્તમ અને વલ્લભનું માનવું એટલે શું કરવું? શ્રી મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતોને સમજવા. હવે મહાપ્રભુજીના સિદ્ધાંતોને સમજવા માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે 16 ગ્રંથ કયા છે એને શ્રી વલ્લભ ગીતા પણ કહેવાય. ગીતાના શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાય શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગાયેલી છે. અને શ્રી વલ્લભ ગીતા જે 16 ગ્રંથ રૂપે શ્રી મહાપ્રભુજીએ
જુદા જુદા પ્રસંગે પોતાના સેવકોને નિમિત્ત બનાવી અને જુદી જુદી જગ્યાએ જે સંદેશ આપ્યો છે વૈષ્ણવોને, તે 16 ગ્રંથ. આ 16 ગ્રંથ એ શ્રી મહાપ્રભુજીની અધિદૈવિક વાણી છે. તેનો પ્રારંભ યમુનાષ્ટકમથી થાય છે. એ મંગલાચરણ છે. 16 ગ્રંથોનો જે સમુચ્ચય છે તેને 16 ગ્રંથ કહેવાય. 16 ગ્રંથ એ શ્રી મહાપ્રભુજીનું હૃદય છે. અને મહાપ્રભુજીને જાણવા હોય તો 16 ગ્રંથનું રસપાન, તેનું તત્વ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે. 16 ગ્રંથમાં પ્રથમ ગ્રંથ યમનાષ્ટક, પુષ્ટિ માર્ગ એ કૃપાનો માર્ગ છે. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં કૃપાના 2 સ્ત્રોત છે, શ્રી મહાપ્રભુજી અને શ્રી યમુનાજી. શ્રી મહાપ્રભુજી પૃથ્વી ઉપર ભટકતા પુષ્ટિજીવોને શોધીને તેમને શરણે લે છે. અને શ્રી યમુનાજી તે જીવોને પ્રભુ સુધી પહોંચાડવાની કૃપા કરે છે. ભક્તિ મહારાણી શ્રી યમુનાજી શરણસ્થ જીવોને દુર્લભ એવા પુષ્ટિ ભક્તિનું દાન કરે છે. માટે શ્રી મહાપ્રભુજીએ સૌ પ્રથમ શ્રી યમુનાજીનું ગુણગાન શ્રી યમુનાષ્ટકમાં કર્યું. જેમ યમુના જલનું પાન કરવાથી યમ યાતના દૂર થાય, તેમ યમુનાષ્ટકના પાઠથી સર્વ દોષો દૂર થાય અને મુકુંદ રતિવર્ધિની ભગવાનમાં પ્રેમ થાય. યમુનાષ્ટક એ ભક્તિ માર્ગનું પ્રવેશ દ્વાર છે. આપણે શ્રી યમુનાજીના શરણે આવ્યા. યમુનાજી આપણા પર કૃપા કરી પુષ્ટિજીવ થયા, તે સિદ્ધ થયું. હવે પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય આપણે શ્રી ઠાકોરજીના શ્રી અંગમાંથી જ ઉત્પન્ન થયા છે. પરંતુ સહસ્ત્ર પરિવત્સરથી આપણી સાથે શું થયું? હજારો પરિવત્સરથી એક મેળામાં એક નાનું બાળક એની માથી વિખૂટું પડી જાય અને માને શોધતું રડે. કોઈ દયાળુ આવે, તેને ખોવાયેલા બાળક પર દયા આવે અને તે ન માયા બાળકને લઈ જઈ અનાથ આશ્રમમાં મૂકી આવે. વખત જતા બાળક એની માને પણ ભૂલી જાય. એવું આપણી સાથે થયું. પુષ્ટિજીવો હતા, પરંતુ દુનિયાના મેળામાં, ચગડોળમાં, રમકડામાં, મીઠાઈના મોહમાં જેવી રીતે બાળક પોતાની માની આંગળી છોડી દીધી, તેમ આપણે પણ દુનિયાની મોહમાયામાં ફસાઈને ઠાકોરજીથી વિખૂટા પડી ગયા, તેમની આંગળી છોડી દીધી. ઠાકોરજી રૂપી માથી વિખૂટા પડે આપણને ન ગણી શકાય તેટલા હજારો વર્ષ વીતી ગયા. અને આટલા લાંબા ગાળામાં ઠાકોરજીથી જુદા રહેવાથી સદંતર આપણે ઠાકોરજીને ભૂલી ગયા. જેવી રીતે અનાથ આશ્રમમાં રહેતું બાળક સમય જતા પોતાની માતાને પણ ભૂલી જાય, તેવી રીતે હવે તેને શોધવાનો પ્રયત્ન પણ મૂકી દીધો, રડવાનું પણ છોડી દીધું. એવી રીતે આપણે ઠાકોરજી માટે રડવાનું કે મળવાનું બધું જ છોડી દીધું. મળવાનો પુરુષાર્થ પણ છોડી દીધો અને રડવાનો ભાવ પણ વિસરી ગયા. મોટા થયા, માની યાદ આવી. કોઈકે કહ્યું, ચાલ તારી માતાને હું મેળવી આપું, તારી મા પાસે લઈ જાઉં. એની આંગળી પકડી, રખડ્યા, માં ન મળી. બીજાની આંગળી પકડી, ત્રીજાની પકડી, ચોથાની પકડી, પાંચમાની પકડી. પણ જે આપણી માને ઓળખતું ન હોય તે આપણી મા પાસે કેવી રીતે આપણને લઈ જાય? અને પછી ભૂતલ ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીનું પ્રાગટ્ય થયું અને મહાપ્રભુજી આપણી પાસે આવ્યા. મહાન ગુરુરૂપે વલ્લભ આપણને મળ્યા. તેમને આંગળી પકડી, કારણ કે ઠાકોરજીની પણ ઈચ્છા હતી કે મારો પુત્ર ક્યારે મારી પાસે આવે, મારાથી વિખૂટો પડી ગયો છે. અને શ્રી વલ્લભ ભૂતલ ઉપર પધાર્યા. 3 વખત પરિક્રમા કરી ભૂતલની અને દૈવી જીવોનો ઉદ્ધાર કરી અને આ મહાન ગુરુ આપણે આપણી મા પાસે લઈ ગયા. અને ગુરુ આંગળી પકડીને મા પાસે લાવ્યા ત્યારે આપણે સમજાયું કે ગુરુ બિન એસી કોણ કરે, ગુરુ વગર આટલો ઉપકાર કોણ કરે? ભટકતા જીવની આંગળી પકડી
મા પાસે લઈ આવ્યા, ડૂબતા બચાવ્યા, ભવસાગરમાંથી તાર્યા અને મહાપ્રભુજી જેવા ગુરુ મળ્યા. તેમને આપણને વચન આપ્યું, હું તને ઠાકોરજી સુધી પહોંચાડીશ, પરંતુ ચાલવું તો તારે પડશે. ગીતામાં ભગવાને આજ્ઞા કરે છે, ઉદ્ધરેદ આત્મનાત્માનમ આત્માનમ અવસાદયેત. ગુરુ આંગળી પકડીને ચલાવે ખરા, પણ ચાલવું તો આપણને પડે. શ્રી વલ્લભ ભગવાન તરફ લઈ જનારા બધા જ રસ્તા આપણને બતાવ્યા. શ્રી વલ્લભે આપણે કહ્યું કે આ બધા જ રસ્તા ઠાકોરજી તરફ લઈ જશે, પણ બધા રસ્તા કેવા વિકટ છે તે પહેલા સમજી લે, અને પછી બધા રસ્તામાંથી કયો રસ્તો સહેલો છે પછી હું તને બતાવીશ. તને એવું ના થવું જોઈએ કે આટલા બધા રસ્તા હતા તો તમે મને આ જ રસ્તે કેમ લઈ આવ્યા. એટલા માટે યમુનાષ્ટક પછીના બીજા ગ્રંથ બાલબોધમાં મહાપ્રભુજી આપણને સૌથી પહેલા તો બધા જ રસ્તાઓનું નિદર્શન કરે છે. જો આટલા આટલા રસ્તા છે, આ બધા જ રસ્તા પ્રભુની પાસે જ લઈ જવાના છે. હું તને લઈ જાઉં તે પહેલા તને આ બધા રસ્તા ચીંધો છું. તારે જે રસ્તે જવું હોય તો જઈ શકે. સાચો રસ્તો કયો છે તે હું તને કહીશ. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને કહે છે, તારું અસલ સ્વરૂપ તો આત્માનું છે, અને આત્માનું લક્ષ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાનું જ હોય. અનંત જન્મોથી તું ભટકે છે, પરંતુ શરીરને ખોરાક આપે છે. આત્માનો ખોરાક તો આનંદ છે, અને તે આનંદનો સ્ત્રોત એ પ્રભુ છે. એ આનંદના સ્ત્રોત પાસે, પરમાત્મા પાસે તારે જવું પડશે. પરમાત્મા આનંદનો સાગર છે. આનંદ મેળવવો હશે તો આનંદરૂપી સાગર પરમાત્મા પાસે જવું પડશે. કારણ કે આત્માની ઈચ્છા જે છે, બધા જ દુઃખ દૂર થાય અને સુખના સાગર પાસે જવાનું. તો પરમાત્મા દુઃખ હરતા છે, સુખદાતા છે. આપણા સનાતન હિન્દુ ધર્મમાં દુઃખ દૂર કરનારા અને સુખ આપનારા જે અનેક માર્ગો બતાવ્યા છે, તે માર્ગો અનેક છે. બધા જ માર્ગે જઈ શકાય, પણ બધા માર્ગનો આપણે પરિચય ન હોય ત્યારે આપણે મૂંઝાઈએ છીએ કે આપણે કયા માર્ગે જવું, કયો માર્ગ આપણને સુગમ પડશે. અને તે બધા જ માર્ગોનો પરિચય ગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને કરાવે છે બાલબોધ ગ્રંથમાં, અને માર્ગોનો પરિચય કરાવે છે. ગુરુ રસ્તાની વિકટતાને જાણે છે, આપણી મર્યાદાને પણ ઓળખે છે. મહાપ્રભુજીને ખબર છે કે જીવની મર્યાદા શું છે, અને આ રસ્તો કેટલો વિકટ છે એ પણ જાણે છે. પરંતુ પહેલા અનેક માર્ગોનો પરિચય કરાવી આપણી યોગ્યતા પ્રમાણે સુલભ માર્ગ તરફ આપણને આગળ વધવાનું સૂચન કરે છે. સર્વ જ્ઞાનનો પરિચય આપતો ગ્રંથ એટલે બાલબોધ. ષોડશ ગ્રંથનો, મંગલાચરણ પછીનો, યમનાષ્ટક પછીનો બીજો ગ્રંથ, અને શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને ઉપદેશ આપે છે તે બીજો ગ્રંથ. કારણ હવે બાલબોધ શબ્દ સાંભળ્યા પછી આપણને એમ થાય કે આ તો બાળકો માટેનો ગ્રંથ છે. પરંતુ આપણે ઉંમરમાં ભલે મોટા હોઈએ, દુનિયાનું જ્ઞાન પણ હોય, શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન તો બાળ વર્ગના બાળ વિદ્યાર્થી જેટલું ન હોય. તેથી આપણે બધા જ આધ્યાત્મિક સ્તરે, ભક્તિના સ્તરે બાળકો જેવા જ છીએ. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથનું નામ, પહેલા ગ્રંથનું નામ આપ્યું બાલબોધ. બાલબોધ ગ્રંથ એ આજે એનો સાર સમજવાનો છે. પ્રત્યેક શ્લોક તો જે આપણે મહત્વના ષોડશ ગ્રંથો છે તે સમજીશું. બાલબોધ ગ્રંથનો સાર સમજ્યા વગર આપણે ભક્તિના માર્ગમાં પ્રવેશ નહીં કરી શકીએ. એટલા માટે આ બાલબોધ ગ્રંથની રચના કેવી રીતે થઈ તે પણ સમજી લઈએ. રાજસ્થાનમાં અજમેર પાસે પુષ્કર નામનું તીર્થક્ષેત્ર છે. એને પુષ્કર રાજ પણ કહેવાય છે. ભારતમાં વિષ્ણુ અને શિવના અનેક મંદિરો છે, પણ બ્રહ્માજીનું પ્રાચીન મંદિર પુષ્કરમાં છે.
બ્રહ્મા રજોગુણી દેવ છે, સૃષ્ટિના સર્જક અને મોક્ષશાસ્ત્રના પ્રવર્તક છે. પરંતુ બ્રહ્મા મોક્ષ આપતા નથી. આપણે આગળ જોઈશું. મોક્ષદાતા વિષ્ણુ અને શિવની જેમ તેમની પૂજા અર્ચના થતી નથી. અહીંયા પુષ્કરમાં તેમનું વિશાળ મંદિર છે. પુષ્કર નામનું વિશાળ પવિત્ર કમળોથી શોભતું સરોવર છે. એના એક કિનારે મહાપ્રભુજીના બેઠકજી બિરાજે છે. વિક્રમ સંવત 1550માં માત્ર 15 વર્ષની કોમળ વયે શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રથમ ભારત યાત્રા કરતા કરતા અહીંયા પધાર્યા. 7 દિવસ પુષ્કર રાજમાં તીર્થક્ષેત્રમાં બિરાજ્યા, શ્રીમદ ભાગવતનું પારાયણ કર્યું અને આ જ જગ્યાએ શ્રી મહાપ્રભુજીએ બાલબોધ ગ્રંથની રચના કરી. મોક્ષશાસ્ત્ર પ્રવર્તક બ્રહ્માના ધામમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ બાલબોધ નામનો ગ્રંથ રચ્યો. મોક્ષશાસ્ત્રનો સાર બ્રહ્માજીને સંભળાવ્યો. બાલબોધ ગ્રંથ પુષ્કર તીર્થની પવિત્ર ભૂમિમાં રચાયો. હવે આ રચાયો તો પુષ્કરમાં. બાલબોધ ગ્રંથ રચતી વખતે શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ બીજા કોઈ પોતાના અંગત સેવકો સિવાય બીજા નહોતા. એની રચના પુષ્કર તીર્થક્ષેત્રમાં થઈ. પણ આ ગ્રંથ ભણાવ્યો કોણે મહાપ્રભુજીએ સૌથી પ્રથમ વખત? તો 84 વૈષ્ણવોની વાર્તામાં 57મી વાર્તા અંબાલાના નારણદાસ કાયસ્થની આવે છે. તેઓ જુવાન થતા જ જુગારની લતે ચડી ગયા. જુગારમાં ઘણું હાલ્યા છે, પૈસા ન ચૂકવી શક્યા. રાતોરાત ગામ છોડીને ભાગવાનો વારો આવ્યો. લેણદારોના ત્રાસથી બચવા માટે ઠેઠ દક્ષિણ ભારતમાં ભાગી ગયા. થોડું ભણ્યા, આજીવિકા માટે નાનકડી નિશાળ શરૂ કરી. છોકરાઓને કડકાઈથી ભણાવે છે, ક્યારેક નિર્દયતાથી મારે પણ છે. એક વખત શ્રી મહાપ્રભુજી તે ગામમાં પધાર્યા. મહાપ્રભુજીના નિકટના સેવક કૃષ્ણદાસ મેઘન જરૂરી સીધું સામાન ખરીદવા માટે બજારમાં ગયા અને નારાયણદાસની નિશાળ પાસેથી પસાર થતા તેમને જોયું કે નારાયણદાસ 7-8 વર્ષના વિદ્યાર્થીને ઢોર માર મારી રહ્યા છે. કૃષ્ણદાસ મેઘનને દયા આવી. તેમને નારાયણદાસ પાસે ગયા, રોક્યા, કોશિશ કરી, ન મારશું. નારાયણદાસ ન માન્યા. બાળક તેમના મારથી બેભાન જેવો જ લગભગ મૃતવત બની ગયો. નારાયણદાસ ગભરાયા, ભૂલનું ભાન થયું. તેઓ કૃષ્ણદાસ મેઘનને શોધવા નીકળ્યા. કારણ કે મેઘને કહ્યું કે નારાયણ, હે ભાઈ, આ બાળકને મારશો નહીં, તેનું પરિણામ સારું નહીં આવે. એટલા માટે તે મેઘનને શોધતા શોધતા આવ્યા. મેઘનને દયા આવી કૃષ્ણદાસ મેઘનને, અને તેઓ નારાયણદાસને લઈને શ્રી મહાપ્રભુજી પાસે આવ્યા. નારાયણદાસે ખૂબ પસ્તાવો કર્યો. ફરી આવું નિર્દય કૃત્ય ન કરવાની ખાતરી આપી. શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી તે મૃતવત બાળક સજીવન થયો. નારાયણદાસના માથેથી મોટું સંકટ ટળી ગયું. નારાયણદાસને લાગ્યું કે આ મહાપુરુષને હવે મારે છોડવા નથી. નિશાળ તો આટોપી લીધી. છોકરાને સજીવન થયો, તેની ઘેર ગયો. મહાપ્રભુજીના સેવક થયા નારાયણદાસ. શ્રી મહાપ્રભુજી તેમને સાથે લઈને આગળ આવ્યા. શ્રી મહાપ્રભુજી ભારત યાત્રા કરતા કરતા આપણા ગુજરાતના દ્વારકા ક્ષેત્રમાં મોક્ષપુરી દ્વારકામાં આવ્યા. નારાયણદાસને આજ્ઞા કરી, નારાયણદાસ, હવે તમારી ઘેર જાઓ. શ્રી મહાપ્રભુજીએ વિશેષ આજ્ઞા કરી, તમે એકલા છો, તમારાથી સેવાનો બધો પ્રકાર નહીં નભે, માટે હું તમને ગદ્ય મંત્ર લખીને પધરાવી આપું છું. તમે દરરોજ રસોઈ બનાવો તો તે ભોગ ધરીને લેજો. આટલી આજ્ઞા કરી. નારાયણદાસે વિનંતી કરી, કૃપાનાથ, આપની આજ્ઞા મને શિરોધાર્ય છે, પણ
મારું મન હજુ પણ આમ તેમ ભટકે છે. મને એવો ડર લાગે છે કે આપણાથી વિખૂટા પડ્યા પછી હું પાછો ભટકી જઈશ. મારા મનમાં સ્થિરતા નથી. ક્યારેક લાગે છે કે આ રસ્તે જવું, ક્યારેક બીજો રસ્તો લલચાવે છે. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ નારાયણ દાસને સ્વરચિત બાલબોધ ગ્રંથ શીખવાડ્યો. જુઓ, એની રચના થઈ તે પુષ્કર તીર્થક્ષેત્રમાં, અને બાલબોધ ગ્રંથ પહેલો શીખવાડ્યો મહાપ્રભુજીએ નારાયણદાસ કાયસ્થને. કૃષ્ણદાસ મેઘન એમને લઈ આવ્યા હતા. આપે કહું, જાઓ આ ગ્રંથનો તમે નિત્ય પાઠ કરજો, તેનું મનન કરજો, અને આજ્ઞા આપી, જાઓ આ ગ્રંથના પાઠથી તમારું મન બીજે નહીં ભટકે અને પુષ્ટિ માર્ગમાં સ્થિર થશે. તમારા ગામમાં જાઓ. નારાયણદાસે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા પ્રમાણે કર્યો. પ્રિયજનો, આજ્ઞા માત્ર નારાયણદાસ કાયસ્થને નથી, આપણને બધાને છે કે જ્યારે આપણું મન વારંવાર ભટકતું હોય, આપણે અન્ય માર્ગમાં જવા માટે આપણું મન ખેંચી જતું હોય, આપણે એમ થાય કે આ માર્ગ કરતા આ માર્ગ સારો, અને આપણે જ્યારે દ્વિધામાં મુકાઈએ, ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે જ્યારે આપણું મન અન્ય રસ્તે ભટકી ગયું હોય, ભટકવા જઈ રહ્યું હોય, ખેંચાતું હોય, ત્યારે બાલબોધ ગ્રંથનો પાઠ શ્રી મહાપ્રભુજીની સન્મુખ બેસીને કરવાનો, નારાયણદાસ કાયસ્થના ભાવથી. તો આપણું અન્યત્ર ભટકતું મન એ અટકી જશે. આ મહાપ્રભુજીએ નારાયણદાસ રૂપે આપણને આજ્ઞા કરી. નારાયણદાસે પછી તો રાજાની નોકરી સ્વીકારી. આગળ વધતા વધતા થોડા સમયમાં એમની પાસે ગુરુકૃપા હતી, દિવાન થયા. કામકાજમાં ઘણો સમય જતો, ઠાકોરજીનું સ્મરણ ચિંતન થતું નહીં, એનું દુઃખ થતું. એવામાં એક વ્રજવાસી તેમને ત્યાં આવ્યો. નારાયણદાસે તેમને રોક્યા અને કહ્યું કે તમે મારે ત્યાં એક નોકરી કરવાની છે. હું દિવાન છું, મને મારા વ્યસ્ત સમયમાંથી ભગવત સ્મરણનો ટાઈમ નથી મળતો, વ્રજનું સ્મરણ થતું નથી, ગોકુલની સુધી થતી નથી. એટલા માટે તમે, હું જ્યારે મારા કાર્યમાં રત હોઉં ત્યારે તમારે થોડી થોડી વારે મને પૂછવાનું, ભૈયા ગોકુલ કબ ચલેંગે? વ્રજવાસી પ્રશ્ન કરે. કામમાં ડૂબેલા નારાયણદાસ એક ક્ષણ આંખ મીચી મનથી ગોકુલ પહોંચી જાય. શ્રી મહાપ્રભુજી શ્રીનાથજી શ્રી યમુનાજીનું સ્મરણ કરતા કરતા વિરહતાપ કરે અને પાછા પોતાના કામમાં લાગે. આ વ્રજવાસીને આટલી જ ફરજ, તારે થોડી થોડી વારે મારે ગોકુલનું સ્મરણ કરાવવાનું. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રભુનો વિરહતાપ જ એ મોટું ફળ છે. વિપ્રયોગ એ બહુ મોટું ફળ છે. અને બાલબોધ ગ્રંથ દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી નારાયણદાસને પ્રભુનો દ્રઢ આશ્રય અને તદીયતા, હે કૃષ્ણ હું તારો જ તમારો છું, તેનું દાન કર્યું. તાપાત્મક ભાવના અલૌકિક ફળની પ્રાપ્તિ થઈ. કારણ શ્રી મહાપ્રભુજીની વાણી ફલાત્મક છે અને નિશ્ચિત ફળ આપનારી છે. બાલબોધ ગ્રંથ જો શ્રીઅંગની દ્રષ્ટિએ, મહાપ્રભુજીના શ્રીઅંગની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો મહાપ્રભુજીનું મુખારવિંદ છે. ષોડશ ગ્રંથના શ્રી વલ્લભના સ્વરૂપ સાથે ષોડશ ગ્રંથને સરખાવીએ તો વલ્લભનું મુખારવિંદ એ બાલબોધ ગ્રંથ છે. ષોડશ ગ્રંથમાં બાલબોધનો ક્રમ બીજો છે. બાલબોધ ગ્રંથમાં મુખ્ય વિષય તરીકે શ્રી મહાપ્રભુજી વેદ આદિ સર્વ ગ્રંથોના સારરૂપ મોક્ષ પુરુષાર્થને સમજાવે છે. મોક્ષનો અર્થ મુક્તિ. જીવાત્મા મૃત્યુ પછી જન્મ મરણના ફેરામાંથી છૂટી સદાયને માટે મુક્ત થાય તે મોક્ષ અને પુનર્જન્મના બંધનો છૂટી જાય. ભગવાનના અક્ષરધામમાંથી મુક્ત થયેલો જીવ તદીય થાય, ફરીથી તેમાં વિલીન થાય. આ ધર્માચરણનું આ સર્વોત્તમ ફળ છે. અને આગળના ગ્રંથોમાં તો હવે મહાપ્રભુજી
જ્યારે આ ગ્રંથના કેટલા પ્રારંભ કરે છે તેને 19.5 શ્લોકો છે. 19.5 શ્લોક એટલા માટે છે, વાકપતિ વલ્લભ ની વાણીની કુશળતા એટલી છે કે જેટલું જરૂરી હોય તેટલું કહેવું, બિનજરૂરી વાતો ક્યારેય લખવી નહીં. 19.5 શ્લોકમાં પહેલો શ્લોક મંગલાચરણનો, છેલ્લો અડધો શ્લોક ગ્રંથ પછી ઉપસંહારનો, પહેલો શ્લોક ઉપક્રમ અને મંગલાચરણ, છેલ્લો અડધો શ્લોક ઉપક્રમ એટલે ઉપસંહારનો. બાકી રહ્યા 18 શ્લોક તો બાલબોધ ગ્રંથનું વર્ણન 18 શ્લોકમાં કર્યું છે. શા માટે? ગીતાના 18 અધ્યાય છે, 18 પુરાણોનો સાર છે, 18,000 શ્રીમદ ભાગવતજીના શ્લોકોની સંખ્યા છે અને એટલા માટે 18 પૂર્ણાંક છે. આ બાલબોધ ગ્રંથ 19.5 એમાંથી 1.5 શ્લોક બાદ કરીએ તો 18 શ્લોકમાં આ ગ્રંથ રચ્યો છે. આ ગ્રંથનું મંગલાચરણ કરતા શ્રી મહાપ્રભુજી લખે છે કે બાલબોધ ગ્રંથનો પહેલો શ્લોક ગ્રંથનો આરંભ કરતા પહેલા મંગલાચરણ છે. નત્વા હરિમ સદાનંદમ સર્વ સિદ્ધાંત સંગ્રહમ બાલ પ્રબોધનાર્થાય વદામી સુવિનિશ્ચિતમ. મહાપ્રભુજી મંગલાચરણમાં શું કહે છે કે ભક્તોના દુઃખ અને પાપને હરવાવાળા સદાનંદ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને હું વંદન કરું છું, નમન કરું છું અને બાળકોને સુંદર રીતે બોધ થાય તે માટે સર્વ પ્રમાણોથી નિશ્ચિત કરવામાં આવેલા સર્વ સિદ્ધાંતોનો સંગ્રહ હવે હું કહું છું. બાલબોધમાં ભગવાન હરિ નત્વા હરિમ, હરિને નમન કર્યા છે. શા માટે? તમે કોઈ પણ સત્કર્મની શરૂઆત કરો ત્યારે પહેલા નમન ભગવાનને કરજો. મહાપ્રભુજી આપણને શીખવાડ્યું છે, કારણ કે પ્રણામો દુઃખ શમનમ તમ નમામી હરિમ પરમ. ઠાકોરજીને કરેલા પ્રણામ, નમન એ અનેક પ્રકારના દુઃખોનો નાશ કરશે. પોતાનું હિત અને અહિત શામાં છે એ જે જાણતા નથી તેને બાળકો કહેવાય અને એટલા માટે આ ગ્રંથનું નામ બાલબોધ આપ્યો છે. બાલબોધ ગ્રંથમાં શ્રી વલ્લભે આપણને બધા જ પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો ઉલ્લેખ કરીને વેદ, પુરાણ, દર્શન શાસ્ત્ર વગેરેનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. શા માટે ઉલ્લેખ કર્યો છે? આ પહેલો ગ્રંથ, બીજો ગ્રંથ એવો છે કે જેમાં ભારતીય ગ્રંથનો ઉલ્લેખ મહાપ્રભુજીએ કર્યો છે. શા માટે કર્યો છે? આપણો પુષ્ટિમાર્ગ વેદ પરંપરાને અનુસરતો માર્ગ છે. કેટલાક અણઘડ લોકો પુષ્ટિમાર્ગને એમ કહે છે કે આ વૈદિક માર્ગ નથી, પુષ્ટિમાર્ગનો પાયો જ વેદ છે અને પુષ્ટિમાર્ગના પાયામાં સનાતન વૈદિક હિન્દુ ધર્મ જ છે. હિન્દુ ધર્મનો સર્વસામાન્ય મૂળ પાયાનો ગ્રંથ વેદ, એને પ્રભુના નિશ્વાસ રૂપ ગણવામાં આવે. વેદ વિદ ધાતુ પરથી બન્યો છે. વિદ એટલે જાણવું. આ દુનિયામાં ખરેખર જાણવા જેવું શું છે તેનો નિર્દેશ વેદમાં કરેલો છે. જાણવા જેવું એક જ તત્વ હોય તો તે પરમાત્મા છે. તે પરમાત્માને મેળવવાના માર્ગો, તેનું જ્ઞાન એ વેદમાં છે. એટલે મહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથમાં વેદનો ઉલ્લેખ કર્યો. વેદની રચના લૌકિક મનુષ્યએ કરી નથી, સાક્ષાત પરમાત્માની વાણી છે. એટલા માટે ઋષિઓ એ વેદના દ્રષ્ટા કહેવાય, કરતા નહીં. અને આ 4 વેદ છે, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ અને અથર્વવેદ. ત્યાર પછી આરણ્યકો, બ્રાહ્મણો, ઉપનિષદોનો સમાવેશ થાય છે. આ બધા જ શ્રુતિ ગ્રંથો કહેવાય. આ બધા જ શ્રુતિ ગ્રંથો આપણે શ્રુતિરૂપા ગોપિકાઓની વાત એ રાસ પંચાધ્યાયમાં શીખી ગયા છે અને ગોપિકાઓ રૂપે વ્રજમાં પ્રગટ થઈ અને આ વેદની ઋચાઓ પ્રભુનું સાનિધ્ય માણવા માટે આવી. એટલા માટે વેદ પર ભાષ્ય લખ્યા સિવાય કોઈ પણ વ્યક્તિ આચાર્ય થઈ શકે નહીં. મહાપ્રભુજીએ વેદ ઉપર ભાષ્ય લખ્યું છે, તેને અણુભાષ્ય કહેવાય. એટલા માટે મહાપ્રભુજી આચાર્ય થયા. હવે વેદ સાહિત્ય પછી પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ ચિંતન કર્યું, મનન કર્યું
અને તેમાંથી જુદી જુદા સ્મૃતિ ગ્રંથો મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, પારાશર સ્મૃતિ વગેરે દર્શન સ્મૃતિ ગ્રંથ રચ્યા. અને તેમાંથી દર્શન શાસ્ત્ર પણ ઋષિઓએ રચ્યા. સાંખ્ય, યોગ, ન્યાય, વૈશેષિક, પૂર્વમીમાંસા, ઉત્તરમીમાંસા. સાંખ્યના કપિલ મુનિ, યોગના પતંજલિ મુનિ, ન્યાયના ગૌતમ મુનિ, વૈશેષિકના કણાદ મુનિ, પૂર્વમીમાંસાના જૈમિની મુનિ અને ઉત્તરમીમાંસા એટલે વેદાંતના મહર્ષિ વેદવ્યાસ. આ ભાષા અને તત્વજ્ઞાન સમજવા સામાન્ય લોકોનું કામ નહીં, એટલા માટે મહર્ષિ વેદવ્યાસે તેના પછી 18 પુરાણોની રચના કરી શ્રીમદ ભાગવત સાથે, અને ઇતિહાસ ગ્રંથ મહાભારતની રચના કરી. વાલ્મીકી ઋષિ આદિ કાવ્ય રામાયણની રચના કરી. આ 18 પુરાણ અને તેમાં શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ છેલ્લું એ મહર્ષિ વેદવ્યાસે રચ્યા. આ બધા જ શાસ્ત્રોમાં શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે, આ બધા જ શાસ્ત્રોમાં 4 પુરુષાર્થ સમજાવ્યા છે. ધર્માર્થ કામ મોક્ષાખ્યા ચત્વારોર્થા મનીષિણામ જીવેશ્વર વિચારેણ દ્વિધા તેહિ વિચારિતા. શ્રી મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, આ બધા શાસ્ત્રો શા માટે કયા છે? 4 પુરુષાર્થ. શાસ્ત્રો કહે છે કે પ્રત્યેક દેશ કાળમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય મુખ્ય 2 લક્ષ્ય માટે પ્રવૃત્તિ કરે છે: દુઃખ દૂર કરવા અને સુખ મેળવવા. આ માટે જે પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તેને પુરુષાર્થ કહેવાય. દુઃખ દૂર કરવા માટે માણસ 2 પ્રકારના પુરુષાર્થ કરે છે: પૈસા કમાવવા અને ભોગ ભોગવવા. પૈસા કમાવવાનો જે પુરુષાર્થ છે તેને અર્થ પુરુષાર્થ કહેવાય. ભોગ ભોગવવાનો પુરુષાર્થ છે તેને કામ પુરુષાર્થ કહેવાય. આ બંને પુરુષાર્થને આપણા સુબોધિનીજીમાં, આપણા શાસ્ત્રોમાં પ્રેય કહ્યું છે. પ્રેય એટલે ભૌતિક સુખો મેળવવા માટે કરેલા પ્રયત્ન. પરંતુ આટલું પૂરતું નથી. આહાર, નિદ્રા, ભયમૈથુનંચ સામાન્યમેતત પશુભિર નરાણામ. આહાર, નિદ્રા, ભય અને મૈથુન, આ 4 વસ્તુ તો પશુ અને માણસમાં સમાન હોય, તો ભોગ અને કામ પુરુષાર્થથી માણસના જીવનની સાર્થકતા નથી. એટલા માટે મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, ધર્મ અને મોક્ષ આ બંને પુરુષાર્થ કરવાથી જ માણસના જીવનનું લક્ષ્ય તે મેળવી શકે છે. આ શ્રેય કહેવાય. ગમતી વસ્તુ તો પશુઓ પણ લે છે, ખાવું પીવું આનંદ કરવો, પરંતુ જ્યારે માણસ ધર્મથી અને મોક્ષ પુરુષાર્થથી દૂર થાય છે ત્યારે તે પશુવત બની જાય છે. અને તે મોક્ષ પુરુષાર્થની વાત બાલબોધ ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી છે. મોક્ષ પુરુષાર્થનું શું સ્વરૂપ છે? મોક્ષે ચત્વારી શાસ્ત્રાણી લૌકિકે પરત સ્વતઃ. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, મોક્ષ સર્વ પુરુષાર્થોનું અંતિમ ફળ છે. જીવાત્મા ભગવાનના દિવ્ય ધામ અક્ષર બ્રહ્મમાંથી છૂટો પડ્યો છે અને તેમાંથી તે પાછો જાય, મળી જાય, તેનું નામ મોક્ષ. જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત થવું તેનું નામ મોક્ષ. અને ભગવાને ગીતામાં કહ્યું, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વા સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચિ. તારે બીજું કશું જ કરવાનું નથી, તું મારી શરણમાં આવ. ભગવાનની આ પ્રતિજ્ઞા છે. દુઃખમાંથી મુક્ત થવું તે સુખ નથી. શાસ્ત્રોએ બતાવેલો મોક્ષ દુઃખ દૂર કરે છે. પાણીમાં ખાંડ ઓગળી જાય તેમ જીવાત્મા અક્ષર બ્રહ્મમાં ઓગળી જાય, તેનું અલગ અસ્તિત્વ રહેતું નથી અને દુઃખ પણ રહેતું નથી. પરંતુ મહાપ્રભુજી કહે છે કે ઓગળવાનું નથી, કારણ કે દુઃખ ન રહે એટલું જ પૂરતું નથી, સુખ મળવું જોઈએ. અને સુખ મેળવવા માટે મહાપ્રભુજી આગળ આપણને બીજા ગ્રંથોમાં વાત કરવાના છે. પણ અહીંયા જે મહાપ્રભુજી મોક્ષની વાત કરે છે, આ ગ્રંથમાં વેદ શાસ્ત્ર મુજબ મળતો મોક્ષ એ કયો છે? અલૌકિકાસ્તુ વેદોક્તા સાધ્ય સાધન સંયુતા લૌકિકા ઋષિભિ પ્રોક્તા તથે વૈશ્વર્ય શિક્ષયા.
શ્રી વલ્લભ બે મોક્ષની વાત સમજાવે છે, પરતઃ મોક્ષ અને સ્વતઃ મોક્ષ. પરતઃ મોક્ષ જ્યારે માણસ પોતાના સ્વપ્રયત્નોથી ઈચ્છિત વસ્તુ મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરે તેને સ્વતઃ મોક્ષ કહેવાય. અને પોતાના પુરુષાર્થથી જેમ ન મેળવી શકે અને બીજાનો સહારો લે તેને પરતઃ મોક્ષ કહેવાય. હવે પરત સ્વતઃ મોક્ષ માટે યોગ માર્ગ, જ્ઞાન માર્ગ, એ બધા માર્ગો શ્રી મહાપ્રભુજી આ ગ્રંથમાં સમજાવ્યા. હવે મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે અતઃ શિવસ્ય વિષ્ણુશ્ચ જગતો હિતકારકૌ વસ્તુતઃ સ્થિત સંહાર કાર્યો શાસ્ત્ર પ્રવર્તકૌ. મોક્ષ આપવાવાળા બે દેવ છે, એક વિષ્ણુ અને શિવ. આ મોક્ષ પુરુષાર્થની વાત આ ગ્રંથમાં વિશેષ રૂપે કરી છે. જગતનું હિત કરનારા અને મોક્ષ પુરુષાર્થ આપનારા બે દેવ છે. શિવનું કાર્ય સંવારનું છે, તેથી તે મોક્ષ આપે તેમાં ખામી આવે, પણ વિષ્ણુ મોક્ષ આપે તો તેમના કાર્યમાં ખામી આવતી નથી. શિવ અર્થ અને કામ આપે છે અને વિષ્ણુ ધર્મ અને મોક્ષ આપે છે. સમજી લો, શિવ જલ્દી બધાને મોક્ષ આપતા નથી. વલ્લભ મહાપ્રભુજી એમ કહે છે કે જે મનુષ્ય શિવની ઉપાસના ભક્તિ કરે તેને શિવજી ભોગ આપે છે. મોક્ષ આપી શકે એમ છે શિવજી, પરંતુ એ જલ્દી મોક્ષ આપતા નથી. અને જે મનુષ્ય વિષ્ણુની ઉપાસના કરે તેને વિષ્ણુ મોક્ષ આપે છે. તેનું કારણ મહાપ્રભુજી દર્શાવે છે કે શિવને ભક્તિ પ્રિય છે, ભોગ અપ્રિય છે. એટલે શિવ બીજાને ભોગ આપી દે છે, મોક્ષ આપતા નથી. લક્ષ્મી વિષ્ણુ પત્ની છે, વિષ્ણુને ભોગ પ્રિય છે, એટલે વિષ્ણુ ભોગ નથી આપતા પણ મોક્ષ આપે છે. છતાં પણ અપવાદ રૂપે શિવ મોક્ષ અને વિષ્ણુ ભોગ આપે છે, એમ શ્રી મહાપ્રભુજી કહે છે. વિષ્ણુ અને શિવ બંને ભક્ત વત્સલ હોવાથી તેમના ભક્તોને તેમના સ્વભાવ વિરુદ્ધ ભોગ અને મોક્ષ આપે છે. શ્રી વલ્લભ આજ્ઞા કરે છે, ભોગ મોક્ષ ફલે દાતુમ શક્તૌ દ્વાવપી યદ્યપિ ભોગ શિવેન મોક્ષસ્તુ વિષ્ણુ નેતિ વિનિશ્ચય. છતાં પણ અતિ પ્રિયાય તદપી દીયતે ક્વચિદેવ હિ. શિવને ભક્તિ પ્રિય હોવાથી તે પોતાના ભક્તોને ભોગ આપીને વિદાય કરે છે, અને વિષ્ણુ ભોગ પ્રિય હોવાથી એ ભક્તોને મોક્ષ આપે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી એ શાસ્ત્રની આજ્ઞા કરીને કહ્યું કે પોતાનો સ્વકીય મત હવે મહાપ્રભુજી પ્રગટ કરે છે. આના સાર રૂપે જીવા સ્વભાવતો દુષ્ટા દોષા ભાવાય સર્વદા શ્રવણાદિ તત પ્રેમણા સર્વ કાર્યમ હિ સિદ્ધ્યથી. પુરુષાર્થના 3 પ્રકાર છે. આ મહાપ્રભુજી હવે પોતાનો મત પ્રગટ કરે છે, લૌકિક, વૈદિક અને ભક્તિ માર્ગીય. હવે મહાપ્રભુજી કહે છે કે વૈષ્ણવોએ ભક્તિ માર્ગીય પુરુષાર્થ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાનો છે. સાંખ્ય કે યોગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષ કે શિવ કે વિષ્ણુ દ્વારા પરત મોક્ષની કામના ન કરવી, પરંતુ ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો. હવે ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ નું પહેલું પગથિયું છે શરણાગતિ, અને ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષનું બીજું પગથિયું છે સમર્પણ. મૂળ વાત ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજી આપણે ગ્રંથોની વાત કરી અને મૂળ વાત કહેતા કહે છે, ભક્તિ માર્ગનું પહેલું પગથિયું શરણાગતિ. જો 3 પ્રકારના મોક્ષ કયા? લૌકિક, વૈદિક અને ભક્તિ માર્ગી. મોક્ષ સ્વતઃ મોક્ષ એ જ્ઞાન માર્ગથી, યોગ માર્ગથી મળી શકે. પરત મોક્ષ શિવ અને વિષ્ણુ આપી શકે, પરંતુ મહાપ્રભુજીની આજ્ઞા છે કે સાંખ્ય કે યોગ દ્વારા સ્વતઃ મોક્ષ કે શિવ કે વિષ્ણુ દ્વારા પરત મોક્ષની કામના વૈષ્ણવે કરવી નહીં, પરંતુ વૈષ્ણવે ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરવો, એ પુરુષાર્થ કરવો. આ ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષનું પહેલું પગથિયું છે શરણાગતિ, અને બીજું પગથિયું છે સમર્પણ.
પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શ્રી નંદનંદન જ છે, યશોદોત્સંગ લાલિત છે. તેવો જ મારા એકમાત્ર સ્વામી, રક્ષક અને આશ્રય સ્થાન છે, આધાર છે. હું તેમનો દાસ છું. મહાપ્રભુજીએ કહ્યું, જીવો સ્વભાવતો દુષ્ટા, તેઓ સર્વ પરિસ્થિતિઓમાં મારું રક્ષણ કરશે, તેવો તેમનામાં દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો, અનન્ય બનીને રહેવું, તેમને છોડીને અન્ય કોઈનો આશ્રય ન લેવો અને સદા તેમના કથા શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણમાં તત્પર રહેવું, તેનું નામ તદાશ્રય. વૈષ્ણવ તરીકે આપણે આવો તદાશ્રય કેળવવો અને સેવવો જરૂરી છે. બાલબોધ સાર આપણે આજે સમજીએ છીએ, કારણ કે આવતી 11 આપણે સિદ્ધાંત મુક્તાવલીના અનન્ય અને ભક્તિ માર્ગના અલૌકિક ગ્રંથનો આપણે સત્સંગ કરવાનો છે. પરંતુ સિદ્ધાંત મુક્તાવલીનું બીજું પગથિયું, ત્રીજું પગથિયું ચડતા પહેલા બાલબોધનું બીજું પગથિયું ચડવું જરૂરી છે. એમાં મહાપ્રભુજી છેલ્લે આજ્ઞા કરે છે, તદાશ્રય એ વૈષ્ણવોએ કરવો જોઈએ. તદાશ્રય તદીયત્વમ બુદ્ધ્યૈ કિંચિત સમાચરેત. તદાશ્રય અને તદીયત્વ આ બંને ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ મેળવનારા વૈષ્ણવોએ એને એ પુરુષાર્થ રૂપે કરવા જોઈએ. આ શરણાગતિ સિદ્ધ કરવા માટેની આપણી માનસિક ભૂમિકા કેવી હોવી જોઈએ, આગળ શ્રી મહાપ્રભુજી વાત કરવાના છે, પરંતુ સંદર્ભ છે એટલા માટે કહી દઉં કે 6 પ્રકારની શરણાગતિ મહાપ્રભુજી આપણને દર્શાવે છે. શરણાગતિ 6 પ્રકારની છે. બહુ સરળ શબ્દોમાં કહું, આપણી 6 વાતો જ્યારે બહુ સ્પષ્ટ હોય આપણા જીવનમાં, ત્યારે આપણે શરણાગત થવા માટે અધિકૃત થયા છે. કઈ 6 વાત? પહેલો, પ્રભુને જે પ્રિય હોય, પ્રભુને જે અનુકૂળ હોય તે જ કરવું. હું આજે વિશ્લેષણ નથી કરતો, એ ગ્રંથ આવશે ત્યારે કરીશ. પ્રભુને કયું શું પ્રિય છે, પ્રભુને કયું અન્ન પ્રિય છે, પ્રભુને કઈ સામગ્રી પ્રિય છે, પ્રભુને કઈ સુગંધ પ્રિય છે, પ્રભુને મારો વ્યવહાર કેવો પ્રિય છે, કયો બોલવો પ્રિય છે, પ્રભુને જે પ્રિય હોય અને અનુકૂળ હોય તે કરવું. આ શરણાગતિનું પહેલી શરત. શરણાગતિની બીજી શરત, પ્રભુને જે અપ્રિય છે, પ્રભુને જે પ્રતિકૂળ છે તે છોડવાની તૈયારી. મારી વર્તન, મારી વાણી, મારો વ્યવહાર, મારું આચરણ પ્રભુને જો અપ્રિય હોય તો છોડવાની તૈયારી રાખવાની. આ શરણાગતિનું બીજું લક્ષણ. પહેલું લક્ષણ પ્રભુને અનુકૂળ છે તે કરવું, પ્રભુને જે પ્રિય છે તે કરવું, આ પહેલું લક્ષણ. પ્રભુને અપ્રિય છે, પ્રતિકૂળ છે, તેને છોડી દેવું, આ બીજું લક્ષણ. ત્રીજું શરણાગતિનું લક્ષણ છે, પ્રભુ મારી ચોક્કસ રક્ષા કરશે જ એવો દ્રઢ વિશ્વાસ પ્રભુમાં રાખવો. મારા પ્રભુ મારી રક્ષા હરિસ્તુ સર્વતો રક્ષામ કરિષ્યતિ તિન સંશય. પ્રભુ મારી નિત્ય રક્ષા કરવાના જ છે અને પ્રભુમાં તેવો દ્રઢ વિશ્વાસ રાખવો. આ શરણાગતનું ત્રીજું લક્ષણ. ચોથું લક્ષણ, પ્રભુને સ્વામી તરીકે સ્વીકારી તેમના દાસ બનીને રહેવું, પ્રભુની સેવાની સેવામાં રત રહેવું. આ ચોથું લક્ષણ. પ્રભુ સ્વામી છે, હું સેવક છું, હું દાસ છું. આ ચોથું લક્ષણ. પ્રભુને આપણું સર્વ કંઈ સોંપી દેવું. કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા, બધું જ, મારું કાયા, મારી વાણી, મારું મન પ્રભુને સોંપી દેવું. અને શરણાગતિનું છઠ્ઠું લક્ષણ છે દીનતા રાખવી, કોઈ વાતનું અભિમાન કે મદ ન કરવું. આ 6 લક્ષણ જેનામાં હોય તેને શરણાગત જીવ કહેવાય. આવું કરવાથી તદાશ્રય સિદ્ધ થાય છે. તદાશ્રય, ઠાકોરજીનો આશ્રય સિદ્ધ થાય છે.
તદાશ્રય થાય ત્યારે પ્રભુમાં પ્રેમ જાગે છે, અને પછી આપણું જીવન આપણા માટે ન જીવતા પ્રભુના સુખ માટે જીવવા, તેમની સેવા કરવા માટે આપણે તત્પર થઈએ છીએ. સાપેક્ષતા સ્વામી સુખે પુષ્ટિમાર્ગસ્ય કથ્યતે. શ્રી હરિરાય ચરણ કહે છે, પછી સ્વામી સુખની સાપેક્ષતા આવે છે. પછી આપણે આપણા માટે નથી જીવતા. પ્રભુ હું તારા માટે જીવું છું. પોતાના માટે નથી જીવતા. પ્રભુ સામગ્રી આપના માટે સિદ્ધ કરી છે. એ મહાપ્રસાદ રૂપે હું રંચક અંગીકાર કરીશ, પરંતુ એ સ્વામી સામગ્રી તો આપના માટે છે. એટલા માટે આપણા માટે ન જીવતા પ્રભુને અનુકૂળ થઈને જીવવું, એનો અર્થ એમ થયો કે આપણે પોતાનું જીવન છોડીને પ્રભુને જીવન સોંપી દીધું છે. સેવામાં સમર્પણ છે. આશ્રય થયો, સેવામાં સમર્પણ છે. તેનાથી તદીયતા આવે છે અને ભગવદીયતા પ્રાપ્ત થાય છે. મહાપ્રભુજીએ બાળબોધના સારમાં કહ્યું, તદાશ્રય તદીયત્વ બુદ્ધ્યૈ કિંચિત સમાચરેત. તદાશ્રય અને તદીયત્વ. તદાશ્રય લાવવું હોય તો આ 6 બાબતો લાવવી પડે, અને તદીયત્વ કરવું હોય, ભગવદીયતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો પ્રભુની સેવામાં પહોંચવું પડે. આવી તદીયતાની પ્રાપ્તિ થતા હવે જે મહાપ્રભુજી મોક્ષની વાત આ બાલબોધ ગ્રંથમાં કરે છે, ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ કોણે કહેવાય એ હવે આવે છે. આવી તદીયતા પ્રાપ્ત થતા મૃત્યુ બાદ અલૌકિક દેહથી ગોલોક ધામ તે જીવને પ્રાપ્ત થાય છે, અને તે જીવ પ્રભુનો સાક્ષાત અનુભવ કરે છે, પ્રભુના સાનિધ્યનું સુખ માણે છે, પ્રભુના ગોલોક ધામમાં પ્રવેશ કરીને પ્રભુના સાનિધ્યનું સુખ માણે છે. આ ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ છે, અને આ ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ એ કાયમી છે, સુખદ છે અને સુગમ છે. બાકીના જે મોક્ષની વાત કરી, સાંખ્યનો મોક્ષ, યોગ માર્ગનો મોક્ષ, જ્ઞાન આધારિત મોક્ષ, એ દુઃખ દૂર કરે છે પરંતુ સુખ આપતા નથી. દુઃખ દૂર કરવું એ સુખ નથી. દુઃખ દૂર કરે છે પાણીમાં ડૂબી જવું, તેમાં ભળી જવું. પ્રિયજનો, ભક્તિ માર્ગ ભળવાનું નહીં, ભક્તિ માર્ગ મળવાનો માર્ગ છે. જ્ઞાન માર્ગ ભળવાનો માર્ગ છે, અને ભક્તિ માર્ગ મળવાનો માર્ગ છે. ભળી જઈશું તો પ્રભુનું મિલન નહીં માણી શકીએ. એટલા માટે ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ તેને કહેવાય કે ગોલોક ધામમાં આપણે તદાશ્રય અને તદીયતાની પ્રાપ્તિ થતા અલૌકિક દેહથી આપણે ગોલોક ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષ છે, સુખદ છે, સુગમ છે. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને તે સમજાવ્યો છે, અને વૈષ્ણવ તરીકે આ ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષને આપણું લક્ષ્ય બનાવી તદ અનુસાર જીવન જીવવાનું છે. એવી આજ્ઞા બાલબોધ નામના બીજા ગ્રંથમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ કરી છે. પ્રિયજનો, સમયની મર્યાદામાં બાલબોધનો સાર આપણે સમજ્યા, કારણ કે આવતી વખતથી આપણે શ્રી મહાપ્રભુજી જે ભક્તિ અને સિદ્ધાંતની વાતો કરવાના છે એ તરફ જઈ અને તેનો સત્સંગ કરવાનો છે. બાલબોધનો આટલો સાર સમજી અને મહાપ્રભુજીના વચન યાદ રાખીએ, તદાશ્રય અને તદીયતા પ્રાપ્ત કરી અને ભક્તિ માર્ગીય મોક્ષના અધિકારી થઈએ, પ્રભુના મિલનનું સુખ માણીએ. તે વાત આ ગ્રંથમાં શ્રી વલ્લભે આપણને કરી છે. આશ્રયનું પદ બોલી અને આપણા સત્સંગને આપણે વિરામ આપીશું. દ્રઢ ઇના ચરણ કેરો ભરોસો, દ્રઢ ઇના ચરણ કેરો. શ્રી વલ્લભ નખ ચંદ્ર છટા બિના, સબ જુગમાં જુ અંધેરો ભરોસો. દ્રઢ ઇના ચરણ કેરો.
साधन और नहीं आकली में, जासु होय निबेरो। सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो। दृढ़ न चरण न केरो, दृढ़ न चरण न केरो भरोसो। दृढ़ न चरण न, दृढ़ न चरण न, दृढ़ न चरण न के। शिवल्लभाधीश की जय।